Namaste students. In last video, I explained date time, then date time local, month, week. This explain this type of input tag. ઓકે થોડુંક આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે જોઈ ગયા છીએ એક જોઈએ અને પછી આગળ વધીએ. આપણે અત્યાર સુધીમાં જે બધા ફોર્મ આની પહેલાનો જે ફોર્મ ટેગ આવ્યો છે એમાં આપણે ઇનપુટ ટેગની સાથે ટેક્સ્ટ, પાસવર્ડ, ચેકબોક્સ, રેડિયો, સબમિટ, બટન, ફાઇલ, ઇમેજ, હિડન આટલું જોઈ ગયા. એ સિવાય ટેક્સ્ટ એરિયા, સિલેક્ટ એન્ડ ઓપ્શન આ બધા ટેગ પણ આપણે ફોર્મમાં જોઈ ગયા. હવે HTML 5.0 માં આપણે જે કમ્પ્લીટ કરી ગયા છીએ એમાં HTML5 in HTML5 date time to display date and time like this. ઓકે આપણે અહીંયા ડેટ અને ટાઈમ એન્ટર કરાવડાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન આપણે જોઈ ગયા છીએ ડેટ ટાઈમ લોકલ કે જેમાંથી સિલેક્શન આપ્યું હશે અને એમાંથી જ ડેટ અને ટાઈમ આપણે સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે. સો આપણે સેકન્ડ કમ્પ્લીટ કર્યું ડેટ ટાઈમ લોકલ. નેક્સ્ટ વન છે મંથ કે જેનાથી આપણે મંથ જે છે એ એન્ટર કરાવડાવીએ છીએ લાઈક ધીસ. ઓકે યરમાં સિલેક્શન સાથે મંથ જે છે એ આપણે સિલેક્ટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. સો થર્ડ વન ટાઈપ આપણે કમ્પ્લીટ કરી મંથ. નેક્સ્ટ વન જે છે એ આવે છે વીક કે જે આપણે કમ્પ્લીટ કરી વીક. યુઝર જે છે ત્યાંથી વીક યરલી વીક જે છે એ સિલેક્ટ કરાવડાવી શકે છે, રાઈટ. સો વી હેવ કમ્પ્લીટેડ ટોટલ 4 ટાઈપ. This all are types of input tag: date time dash local, month and week. Now next one is date. Now I'm here entering date, select date. User can select date, input, type equal to date, applying name equal to D, here user can enter only date. Here user can enter date and time both when there is option date time local. Here I am selecting only date. So with date user can enter only date. Now next one time, and that user can only enter time. કે અહીંયા આપણે એક ફરીથી ટેગ એડ કરાવડાવીએ input type equal to time, name applying, I am here applying name T and br tag for break line, and let's check. Now user can enter only time here hours and minutes only because we select here time. Now next one is I am here adding one heading select time. Now next one is number. Number this field will accept only numerical value
We can also use another attributes with this number. Okay, here I am displaying one message, enter number, then input tag, type equal to in double quote number, name equal to NUM. આટલું પેલા આઉટપુટ જોઈએ, પછી હું વધારે એટ્રીબ્યુટ્સ એમાં આપું છું. Okay, here can enter only number. Here if I am typing A, B, C, I am typing letters or any sign, then I cannot do that. Here now I am typing number, then that is possible. So આપણે ક્યારે એવું હોય કે મોબાઈલ નંબર લેવો યુઝર પાસેથી, તો નંબર ડેટા ટાઈપ લેવી, એજ લેવી છે તો એ નંબર લેવાનો. જ્યારે આપણે યુઝર પાસેથી નંબર જ લેવાના છે, લાઈક પિન કોડ, then at that time we should use number type. Okay, now there are some attributes when we use number type. One is min, that means minimum. Here I am passing minimum 1, and similarly one attribute maximum, max for maximum. Here I am entering 20. Now let's check output. Look, I can enter maximum up to 20. મેન્યુઅલી આપણે ટાઈપ કરી શકીએ છીએ, પણ જ્યારે આમાંથી સિલેક્શન જે આપેલું છે એ આપણને અપ ટુ 20 સુધીનું આપેલું છે. નેક્સ્ટ વન, એમાં જે એક એટ્રીબ્યુટ આવે છે સ્ટેપ. અહીંયા હું સ્ટેપ 1 અપ્લાય કરું છું. ઓકે, અને હવે અહીંયા હું અપ્લાય કરું છું સ્ટેપ 2. તો હવે જે ચેન્જીસ આવશે એ 2 ના ચેન્જીસ આવશે. અહીંયા 1 છે ફર્સ્ટ ટાઈમ, નાવ 3, 5, 7, 9, સો ચેન્જીસ 2 ના આવશે. કે મેક્સિમમ 20 વેલ્યુ છે એટલે નેક્સ્ટ એનાથી વેલ્યુ વધારે આપણને શો નહીં કરે. one more attribute, value. Value equal to by default ત્યાં શું શો કરાવડાવવું છે, તો ત્યાં હું અહીંયા 5 રાખું છું. જ્યારે પેજ લોડ થશે ત્યારે આપણને ત્યાં by default 5 શો થશે. Yes, after that we can change it. Okay, so this is number type. Next one is range. Next one, input type is range. Now here I am entering first enter value, showing one message to the user, and after that input type equal to range, name equal to R1, and let's check output. Okay, now here is range. Okay, અહીંયાથી આપણે રેન્જ જે છે એ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ, और અહીંયા આપણે બેટર એવું આપીએ કે સિલેક્ટ રેન્જ. We should use BR tag. Here I can also use attribute minimum and maximum, entering here minimum 1 and maximum equal to 10. So when user will select,
At that time only 1 to 10 value will be passed. આપણી જેવી રિક્વાયરમેન્ટ કે 1 to 100 સિલેક્શન કરાવડાવવું છે, 1 to 10 સિલેક્શન કરાવડાવવું છે કે 1 to 50 છે, આપણી રેન્જ કેટલી છે એના ઉપરથી આપણે અહીંયા મિનિમમ અને મેક્સિમમ વેલ્યુ જે છે એ આપણે સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. વી કેન સેટ વેલ્યુ મિનિમમ એન્ડ મેક્સિમમ with minimum and maximum attribute. Now next one, email. User can enter value in email value format. That means it accepts only email value. This type is used for input fields that should contains an email address. If you try to submit any simple text, it forces to enter only email address. Email address format is like abc@xyz.com. ઓકે, આવી એક ફોર્મેટ આપણે એમ કહી શકીએ કે એમાં @ પણ આવી જતું હોય, ડોટ પણ આવી જતું હોય અને કોમ પણ આવી જતું હોય, એવી એક ફોર્મેટ હોય, એવી જરૂરી હોય છે. That is compulsory. So enter email input type equal to email. Applying name also. નેમનો યુઝ જે છે આપણે અહીંયા અત્યારે ક્યાંય નથી થતો, પણ આગળ જતા નેમનો યુઝ થવાનો છે, એટલે નેમ આપણે કમ્પલસરી જ યુઝ કરશું. I am applying name here, mail. Try to use name which is not any keyword, like અહીંયા આપણે જે છે ઈમેલ જે છે ઓલરેડી આવી જાય છે, એક આપણી પાસે ટાઈપ છે. તો સિમિલરલી નેમ યુઝ ન કરીએ, આપણે પહેલેથી પ્રેક્ટિસ એ રીતની રાખીએ એ બેટર છે. Okay, enter email. Now here I am entering simple text and clicking on submit button. I need to add action in form tag. Method get and action giving another page link. audio.html. કે ફોર્મ ટેગ એડ કરાવ્યા પછી આપણને પ્રોપરલી એરર મેસેજ શો કરશે. પ્લીઝ ઇન્ક્લુડ એન @ ઇન ધ ઈમેલ એડ્રેસ. ઓકે, એ ઇઝ મિસિંગ એન @. હવે હું અહીંયા એન્ટર કરાવડાવું છું @gmail.com. જીમેલ એટલું જ આપું છું અને ચેક કરીએ તો એટલું અત્યારે થઈ જાય છે. ઓકે, તો એક થોડીક ઈમેલ ની ફોર્મેટ જે છે એ આપણને અહીંયા સપોર્ટ કરશે. ઓકે, અહીંયા પણ આપણે જે મિનિમમ અને મેક્સિમમ આપેલા છે અહીંયા આપણને એરર મેસેજ શો કરે છે આફ્ટર ફોર્મ ટેગ. Now next one is URL. It accepts only URL value. This type is used for input fields that should contain a URL address. If you try to submit a simple text, it forces to enter only URL address. URL address like
http://www.google.com. So now here I am entering URL. Type equal to URL, name, applying here only U for URL here. Let's check output. Now here I am entering ABC and clicking on submit button, then it shows please enter a URL. Now here I am entering www.google.com. okay, there was comma, so it shows error. Now google.com, again it shows error, so we need to enter http://. Now that's okay. ઓકે એટલે કે તમારે કમ્પલસરી http:// or https://www.google.com or any other URL તમારે ત્યાં પાસ કરવાનું રહેશે. That means કે only it will support only URL format. URL stands for Uniform Resource Locator. Again, Uniform Resource Locator. પૂછાઈ શકે એવો ટોપિક, એટલે કે ક્યારેક 1 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ જાય. URL Uniform Resource Locator. ઓકે, તો આ બધા આપણે જોયા એ ફોર્મના ઇનપુટ ટાઈપ્સ જે છે એ બધા ડિફરન્ટ જોયા, જે આપણે ટોટલ HTML5 માં જોયા. એમાં ડેટ ટાઈમ લોકલ, મંથ, વીક, date and time, then number, range, email and URL. There are total 10 input types. Next, one more type is teletype. That means get telephone number, we can use teletype. One of the main advantage of input type equal to TEL, that means telephone number, is that it causes mobile browser to display a special keyboard for entering phone numbers. લાઈક ફોન નંબર હોય કે કોઈ નંબર બીજા જ્યારે આપણે યુઝર પાસેથી ગેટ કરાવવા હોય ત્યારે આપણે આ ટાઈપ યુઝ કરી શકીએ છીએ, જે મોબાઈલ બ્રાઉઝરમાં સપોર્ટિંગ છે. તમે લોકોએ જોયેલું હશે કે તમે ઈ-કોમર્સ ઉપર સાઇટ ઉપર ગયા હોય કે કોઈ પણ લાઈક બ્રાઉઝર ઉપર સર્ફિંગ કરતા હોય ત્યારે કોઈ ડિટેલ એન્ટર કરતા હોય તો ત્યાં તમે જોયેલું હશે કે જ્યારે નંબર એન્ટર કરવાના હોય ત્યારે ત્યાં કીપેડ નંબરનું જ આવે છે, ત્યાં તમે કેરેક્ટર એન્ટર નથી કરી શકતા. ઓકે, સો એ કેવી રીતના પોસિબલ છે એ હું તમને કહું છું. અહીંયા આપણે આપવાનું એન્ટર નંબર ટુ ડિસ્પ્લે વન મેસેજ, then input type equal to TEL, name આપણે રીતે અપ્લાય કરી દો કોઈ પણ. ટી અહીંયા હું આપું છું, ટી ઓલરેડી 1 ટાઈમ છે, સો ટી નંબર. અહીંયા એની કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવવાની, એને આઉટપુટમાં અહીંયા આપણે કોઈ નથી જોઈ શકવાના. અહીંયા તો આપણને કમ્પ્યુટર ઉપર તો કીબોર્ડ હશે, પણ મોબાઈલ બ્રાઉઝરમાં તમે ચેક કરશો તો અહીંયા તમને ખાલી એન્ટર કરવા માટે થઈને નંબરનું જ કીબોર્ડ આવશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કલર. We can get color details from the user by use of color type. Select color to display one message, and then input type equal to color, name equal to
ACL select color, save and refresh. So from user side, user can select color. ઓકે, અહીંયા આપણે RGB વેલ્યુ પણ જોઈ શકીએ છીએ. કોઈ પણ કલર જે છે રેડ ગ્રીન બ્લુ કોમ્બિનેશન્સથી કલર હોય છે. ઓકે, તેના રેડ કલર જ આપણને શો કરે છે. અહીંયાથી ચેન્જ કરું છું. ઓકે, તો અહીંયાથી તમે કલર સિલેક્ટ કરી શકો છો એન્ડ એમાંથી લાઇટ ડાર્ક કઈ ટાઈપનો તમારે કલર રાખવો છે, એને રિલેટેડ વેલ્યુ રેડ ગ્રીન ઓર બ્લુ, રેડ R142, G48 એન્ડ B176. અને એના સિવાય આપણે એક બીજી વેલ્યુ પણ લઈ શકીએ છીએ. ધેટ વન ઇઝ હેક્સાડેસિમલ વેલ્યુ. વી ઓલરેડી યુઝ ધીસ ટાઈપ ઓફ વેલ્યુ, હેક્સાડેસિમલ વેલ્યુ. So same value in RGB is 142, 48, 176 and in hexadecimal has 8E30B0. Okay. Next one type is search box. Search your value here and I am applying input type equal to search box, applying name SER for search. Okay, now there is search box. I am searching here MVM college, then it shows like search box. અહીંયા આપણને ક્રોસની સાઇન પણ આવી જાય છે રિમૂવ કરવા માટે થઈને. ઓકે, તો આટલા ઇનપુટ ટાઈપ્સ ડિફરન્ટ ટાઈપના આપણી પાસે HTML5માં ન્યૂ અવેલેબલ છે કે જેનો યુઝ કરીને આપણે બેટર ફોર્મથી આઉટપુટ આપી શકીએ. કે બેટર આઉટપુટ આપી શકીએ છીએ ફોર્મથી. ઓકે, આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ હજી આપણે એટ્રીબ્યુટ આવશે, એ થોડાક એટ્રીબ્યુટ ફોર્મની સાથે આવે છે જે આ પ્રોગ્રામની સાથે કન્ટિન્યુ કરશું અને એક્સરસાઇઝ પણ આપીશું. ઓકે, અત્યારે આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.